माला पारी 18 सगली जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पू नाम तेरा तू ही चवर ढुलारे चारे खानी ये है बर्तन है सगल संसारी कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है भोग तुम्हारे धूप दीप कृत साज आरती वारन जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल पाती तू ही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जान पूरन परमानंद बखान भजन मूरत पैकार गोविंदे सैनिपन पाज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवाकर आदि पत आद समाई सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई हो आरती निरंजन सतगुर पूजो पाई आना ब्रह्मा निगम विचार अलख नालख्या जाई तत तेल नाम की आबादी दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया पूजै बुझनहारा पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा पारता गोपाल तेरा यारता जो जन तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता गाल सीता मांगू घियो हमरा खुशी करन जियो कन्या शादन की का अनाज मंगू सत सीका गौ भैंस मंगू लाभेरी एक काजन पूरी चंगेरी कर की हन चंगी धन धन्ना ले मंगी गोपाल तेरा पारता गोपाल तेरा आरता सभी आ जाते प्रसन्न परमाम देव में के तप में सुख पावे
हर फूलन की बरखा बरखावे, आरती कोटि करे सुर सुंदर, भेंट सुंदर के बल जावे। अनंत दक्षिण दक प्रदक्षिण, बाल में कुमकुम अक्षत लावे। होत कुलाहल देवपुरी, मिलते मन के कुल मंगल गावे। हे राम हे सस हे करुणा निध, मेरी अभय बिरती सुन लीजै। और ना मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोई की जय। शस्त्र में सोवत हिरण पीतल, झूठ मारो तो साच पति जय। संत सहाय सदा जगमाय, कृपा कर श्याम यह बरती जय। आए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरह नहीं आन्यो। राम रही पुराण कुरान, एक कहे मत एक न मान्यो। सुनत शास्त्र वेद सब, भौकेत कहे अनेक न जान्यो। श्री पान कृपा तुमरी, कर्म न करो सब तोरे बखान्यो। कर्म न करो सब तोरे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाट कर, गयो तुम्हारो द्वार। वाहि गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। ऐसे चंड प्रताप देवन बड़यो प्रताप। लोक जय करे, तेरा नाम सत जाप। चक्र हरदी छत्र चक्र भुगते, सोअंभव सुभं सर्वदा सर्वजुगते। कालन परनासी, दयालन स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंग विभूते। सदा अंग संगे अपंग विभूते। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा।
क्रोध करे करताया, आप जीत न राखस माया। जे अत क्रोध करे करताया, जे अत क्रोध करे करताया, आप जीत न राखस माया। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा। चिंत पवन मन पारियो हमारा, चिंत पवन मन पारियो हमारा। नाम बिना कैसे उतरस पारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा। खाए कंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। कंडस अवगुण मेरा। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा। देह विमल मत सदा शरीरा, सदा शरीरा। देह विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण लवै कबीरा। सहज सहज गुण लवै कबीरा, सहज सहज गुण लवै कबीरा। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा। कंडस अवगुण मेरा। काहे न खंडस अवगुण मेरा। कंडस अवगुण मेरा। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया हाँ बारक तेरा। सुत अपराध करत है जेत, सुत अपराध करत
जीत न राख सकते जननी जीत न राख सकते रामैया बारिक तेरा रामैया बारिक तेरा कंडस अवगुण मेरा काहे न कंडस अवगुण मेरा रामैया बारिक तेरा रामैया 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 हूँ बारिक तेरा। सजन तू है सैन तू 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 न तुझे ऊपर बहुमानिया ऊपर बहुमानिया सजन तू है सैन तू सजन तू है सैन तू जय पुल्ली जे चुकी साई जय पुल्ली जे चुकी साई पीत तहंजी काटिया जिन्नाने हो दुजाले लगा जिन्नाने हो दुजाले लगा दूर मारो से वाटिया दूर मारो से वाटिया सजन तू है सैन
साजन तू है सैन तू। हम ना छोड़ू कंत पासरा हम ना छोड़ू हम ना छोड़ू कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा ये हो महिंजा आसरा होना होना छोड़ू कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा ये हो महिंजा आसरा होना छोड़ू कंत पासरा रंगीला लाल प्यारा महिंजा आसरा। साजन तू है सैन तू, सजन तू है सैन तू। मैं तुझे ऊपर बहुमानिया तुझे ऊपर बहुमानिया। साजन तू है सैन तू, साजन तू है सैन तू। जा तू अंदर का सुख है जा तू अंदर ता सुख है। मानी मानिया तू निमानी मानिया। सजन तू है सैन तू, सजन तू है सैन तू। कृपा निदान जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा विधान। एहा पाई मुदातड़ी रखा संभाल।
श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरु थीवे कृपाल कितने लख करोड़ प्रिय रोमना पूजन तेरे तू साही हूँ साहू हूँ कहना सका गुण तेरे सैया तो संख जो हब मदानिया एक गोरी नगर निहाल हो दरस रंग मानिया एक गोरी नगर निहाल देहो दरस रंग मानिया सजन तू है सैन तू सजन तू है सैन तू मैं तुझे ऊपर बहुमानिया ऊपर बहुमानिया सजन तू है सैन तू सजन तू है सैन तू जय डिठे मन धीरिया किलबिख वंजन दूरे जय डिठे मन धीरिया किलबिख वंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ सो क्यों विसरे माओ जो रहे भरपूरे जोरया भरपूरे सजन तू सैन तू सजन तू है सैन तू मैं तुझे ऊपर बहुमानिया तुझे ऊपर बहुमानिया सजन तू है सैन तू सजन तू है सैन तू होए निमानी तह पाई हो निमानी होए निमानी होए निमानी टपई मिला सहज सुपाए पूर्व लिखया पाया
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਏ। ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮਾਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮਾਨਿਆ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੇ ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾ ਸੁਖੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾ ਸੁਖੇ। ਤੂੰ ਨਿਮਾਨੀ ਮਾਨਿਆ। ਤੂੰ ਨਿਮਾਨੀ ਮਾਨਿਆ। ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਸਜਨ ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਸਜਨ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰਾਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾ ਆਏ ਉਪਾਏ ਲਿਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਚਾਹੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰਾਜਣ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਕੀ ਸੰਗਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਉਪਾਏ ਲਿਆਏ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦੀਆਂ ਹਨ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਚਾਹੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਨ ਕੇ ਰੋਗੀ ਤਪ ਦ੍ਰਿਗ ਖਾਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸੁਨਤ ਜਾਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਚਿਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਰਸਤ ਰੁਜਗਨ ਤੁਰਤ ਬਿਨਾਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 55 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀਅਨ ਕੇ ਜਬ ਦੁਖ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਪਰ ਸਮੀਪ ਤਿਨ ਹੋ ਸੁਨ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਈਏ। ਰੁਜ ਪੀੜਤ ਤਨ ਸੰਕਟ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਸੋ ਜਸ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸਦਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਦਿਖੈ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵਦ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਰੁਜ ਪੀੜ ਹਤਾਵਦ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਜਬ ਦਰਸੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਤ ਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵਤ ਹਰਸ਼ੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤ ਫੂਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਹੁ ਮਾਲਤੀ ਬਿਗਸਤ ਝੂਲੀ, ਮਾਨੋ ਮਾਲਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਪਹੁੰਚਤ ਹੈ ਰੁਜਵਾਰੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਰੀ ਭੀਰ ਰਹਿ ਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਰੋਗ ਕੋ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼ੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਤਮ ਤੋਮ ਤਰਨ ਕੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਤ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਬਿਘਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸਰਿਓ ਪੁਰੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਡੇਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਸਪਟ ਗਨ ਕੇਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਯੁਤ ਸਜਤ ਕਨੇਰੀ, 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਫੌਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜੰਗ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾ ਮਸੰਦ ਧਨੀ ਦਿਸ਼ ਏਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਧਨੀ ਮਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਅਨੇਕ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਖਰੇ ਮੇਵਰੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਮੇਵੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਜੋ ਰਹਿ ਸਿਖ ਠਾਡੇ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋ ਮੰਗਹਿ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੋ ਜਾਚਤ ਸੁਖ ਸੁਤ ਧਨ ਧਾਮ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਨ ਕਰੇ। ਕਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰ ਬਿਨਾ ਉਚਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਕੀ ਦੇ ਪੁਨਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਰੋਜ ਗਨ ਕੋ ਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਪੁਰਤੇ ਉਠ ਗਮ ਨਿਉ ਤਸਬੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋਰ ਆਦਿਕ ਰੋਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹਨ, ਬੁਖਾਰ ਹਨ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਤਿਸ ਥਲ ਲਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਹ ਕਹਿ ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰ ਕਹੰਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਇਨ ਪੁਰ ਦੁਖ ਹੰਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੋ ਭਰਾਤ ਸਭ ਅਜ਼ਮਤ ਲਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਤਉ ਦਿਖਾਏ ਤੁਰਕ ਗਨ ਨਾਇਕ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਬਈ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤੇ, ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਸਬਦੀ ਨਨਕੇ ਦਾਨੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖੇ ਦੋਖ ਦੁਖ ਹਾਨੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਸ ਪੰਨਤ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਗਣਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਸਿਮਰੇ ਪੁਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੂ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੇ ਪਾਹੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਜਸ ਬਖਾਨਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਤੇ ਨਾਸ਼ਕੀਨ ਰੁਜ ਡੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਬੈਲਗ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਿਧ ਬਡ ਨਾਗਰ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 5.5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਇੰਸ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਲੋਕ ਜਸ ਪਾਵਨ ਕਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਨੀ ਰੰਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਮ ਅਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਮਹਜੇ ਠੋ ਗੁਰਤਾਤ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਨਾਮ ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਖਿਆਤ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਨੁਜ ਸੋ ਜਸ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਬਿਲੋਕ ਚੰਦਰ ਬ੍ਰਿਪ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥਾ ਬਿਲੋਕ ਚੰਦਰ ਬਿਓ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਹਾ ਇਤਰ ਇਸਤਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਭਾ ਮਜਾਰ ਆਏ ਸੋ ਗਇਓ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਹ ਬੈਠਤ ਭਇਓ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਨੁਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਿਓ ਜਸ ਕੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਮਤ ਸਰ ਪਾਵਕ ਜਵਲਤ ਬਡੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉੱਠੇ। ਮਮ ਕੀਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਹਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਘਟਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਟਿਓ ਨ ਆਵਨ ਤੇ ਚਲ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਗਾ ਦੀ ਪਾਏ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਹ ਸਮੀਪ ਰਹਿਨ ਕੋ ਚਾਹਤ। ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਨ ਵਡਾਈ ਦਰਬ ਉਮਾਹਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਝ ਸਮ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਬਲਾਪੁਰ ਮਹਿ ਮਮ ਵਡਿਆਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਤੀ ਵਿਸਾਲ ਬਦਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਔਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਦ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਿਹ ਰੋਕਨ ਕਹ ਇਹ ਚੱਲ ਆਏ। ਲੱਗਦਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲੰਦ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਖਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਇਹ ਤੋ ਮੋਤੇ ਜਰੀ ਨ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਦਾਹੋ ਸਰਾਪ ਦੇਹੋ ਬਿਨਸਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਚੱਲਿਓ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ।
ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੌਗੁਣੀ 10 ਗੁਣੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰੀ ਕਰਤ ਭਲ ਹੋਵਤ ਸੋਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਾ ਬੁਲਾਇਓ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਭਇਓ ਸਭ ਕੀਨ ਸਧਾਰਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪੀ ਤੇਹੋ ਜਸ ਕਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੁਝ ਤੇ ਕਰਹਿ ਵੱਡੋ ਅਧਿਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਮਮ ਜਸ ਹੋਏ ਹੈ ਅਲਪ ਅਕਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਜਸ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਜਾਵਹਿ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆਪਨ ਮਝਾਰੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਨਕੋ ਰਹਿਨ ਨ ਨੀਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਦਹਿ ਮੋਹੇ ਦੁਖ ਜੀ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਵਧੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਤ ਗਟੀ ਗਿਨੰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਕੇ ਪੁਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਖ ਹੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਸੁਨਤ ਜਸ ਸੁੰਦਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਜਰ ਭਰ ਗਇਓ ਹਿਰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਲ ਬਲ ਗਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਸਭ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ। ਜਿਹ ਤਮ ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਔਰ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭਾਸਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਲਕ ਬੈ ਮਹਿ ਬਿਗਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਸੀਤਲਾ ਕਰਤੀ ਕਾਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਤਲਾ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਤੇ ਉਬਰਨ ਦੁਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ, ਚੇਚਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਲਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਖਾਜ ਸੀਤਲਾ ਕੋ ਅਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੇ ਆਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਚਣਗੇ ਥੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਮ ਉਬਰੈ ਜਬ ਨਿਕਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਾਪ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਟਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਝੂਠੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਮਾ ਭਇਓ ਨਿਕਟਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਸੀ ਆਗੇ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਅਬ ਨਿਕਸੈ ਤੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਤਿਆਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਬ ਉਬਰਹਿ ਤਬ ਜੀਵਨ ਆਸਾ। ਜੇ ਉਸ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੌਲਗ ਨਹਿਤਿਨ ਕੋ ਪਰਵਾਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਨੌਰੰਗ ਸਹਿਤ ਸੁਨਤ ਬਿਸਮਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੁਣ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੈਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਹੌਲਾਪਣ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆਸ਼ ਅਨਜ ਸੋ ਸਰਾਪ ਅਲਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਈਰਖਾਲੂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਮਸੋ ਨਹਿ ਮਿਲ ਬੇਤ ਸਚਾਹੂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਾਪਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹੌਲਾਪਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਉ ਦੁਖ ਹੈ ਸ਼ੋਭਤ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਰਬਲ ਛਮਾ ਕਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇ ਠੋਹਾ ਰਾਬਤ ਧਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲਾਪਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ,
ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆਪਣ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਖੀ ਜਾਏ ਇਨ ਮਹਿ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਹੌਰਵ ਅਰਗਮ ਬੀਰ ਜਚੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਾਰਾਪਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲਾਪਣ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੈ ਨੌਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉ ਤੁਮ ਰਿਸਹੁ ਭਰਾਤ ਢਿਗ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਮ ਸੰਗ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਕਹਿਤ ਅਵਾਹਨ ਤਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਉ ਦੁਖ ਹੋ ਆਵਤਿਓ ਪਾਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਰ ਹੋ ਨਿਜ ਮੇਲਾ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਨਹਿ ਕਹੋ ਦੁਹੇਲਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਫਲ ਨ ਬੈਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸੋ ਹੋਏ ਦੁਖ ਕੈ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਰਿਸ ਕਰਬੋ ਲੋਹ ਜਮ ਆਪ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਚਰ ਹੈ ਸੋਪ ਪਰ ਹੈ ਸੰਤਾਪ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? क्षमा करे सुख प्राप्त दो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। सिख सेवक मानह सब को। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। हिंदुअन महत्म सुजास विसाल। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अरपह धन को शरदा नाल। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। सुन श्री राम राय पुन कहयो। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ,
ਪਿਤ ਕੋ ਸਭ ਸਮਾਜ ਤਿਨ ਲਹਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਂਭ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਬਿੰਸਤ ਸ਼ਤ ਬਲੀ ਤਰੰਗ। 2200 ਬੜੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਅਪਰ ਤਿਨ ਸੰਗ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਅੰਦਨ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਬਾਹਨ ਘਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੱਥ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਰੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਂਠ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ। ਸਦਨ ਸਮਗਰੀ ਕੋ ਸਭ ਗਿਨੇ। ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅਨਕ ਪਦਾਰਥ ਪਿਤ ਕੇ ਲੀਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਝ ਕੋ ਸਭ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਆਨ ਬਨਿਓ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਪਰ ਕਹਾ ਲਗ ਕਹਿ ਕਨੇਰੇ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਨਹ ਐ ਸਵਰਜ ਚਾਹਤੋ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਬਿਦ ਸੋ ਮੇਰੋ ਅਧਿਕਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਲੋ ਜਹ ਕਹਿ ਕਰਤ ਸੰਭਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼ਾਹੋ ਸਭਾ ਸਭ ਕਹਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਮ ਜੇ ਠੇਕੋ ਸ਼ਿਮਾ ਸੋ ਚਾਹਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਨੀ ਕੇ ਸਮਝਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮਤ ਸਰ ਕਰਤ ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਇਮ ਪਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸਭ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਸਰਿਓ ਪੁਰ ਮਹਿ ਜਹ ਕਹਿ ਭਾਖਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਸਰ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਖਨ ਕਹੋ ਸਿਖ ਰਖਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੋ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਥਿਤ ਗਾਦੀ ਪਰ ਗੁਣ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਛਿਮਾ ਆਦ ਤਿਨ ਹੂੰ ਮਹਿ ਪਈਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿਮਾ, ਕਰੁਣਾ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿ ਅਦਕ ਲਖੀਅਤ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕੋ ਕਹਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜ ਨੰਦ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਰਾਏ ਬਿਲੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਝਗੜਾ ਪਾਈ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਖੈ ਹੈ ਲਗਤਾ ਅਰ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ। ਤਉ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋਤ ਨਿਤ ਪਾਨ ਸਮਾਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਸਮ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖ ਪਾਵਤ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਤਾਮਰਸ ਬਿਕਸ ਸੁਹਾਵਤ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਹੋਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਲਖ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਰੀ ਭੀੜ ਰਹਿ ਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਹੋਏ ਅਰਜ ਆਨਹਿ ਉਪਹਾਰੇ। ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਹੈ ਬੜ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਜਪ ਹੈ ਨਾਮ ਦਰ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋ ਬਚਨ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾ।
ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸਵੇਰੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸਮਰਿ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਪਲੋਕੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਲੋਕੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਲੋਕੀ ਸਿਮਰ ਪੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਘ ਧਿਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਸਾਧੂ ਸਹਾਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਆਲੇ ਕਾਰ ਵਿਚਰ ਸਾਈ ਹੋਣੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਰਸਾਈ ਹੋਣੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹਕਮੀਆਂ ਸੱਤੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਤਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦੁੱਧ ਕੀ ਚਾਹੇ ਕੰਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤੇ ਆਖੇ ਖਾਲਸੇ ਸੰਤ ਜਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥੋਂ ਛੋੜੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਬਖਸ਼
ਦਾਰ ਸੋ ਕੋ ਟਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਨ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਘਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਨੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲਗੇ ਪਾਗਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਕਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਕਾ ਦੁਖ ਲੱਗੇ ਨ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆਏ ਕਾਲੂਲਾ ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰਖਨ ਹਾਰ। ਸਭ ਜਾਤ ਮਿਟਾਈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਪਾਇ। ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਰ ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਚਿਤ ਅਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਅਪਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰ ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੋ ਸਰਗਾ ਸਭ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇਖਾ ਜਾ ਦੇਉ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕਤ ਪਾਵ ਤੇ ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸ ਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰ ਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਾਂਚਾ। ਕਦਰੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਜਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਜਵੰਦਾ ਵਾਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਉਦਾਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰੀਆਂ ਕਰਮ ਸੱਚੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੋਟੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚਾਂਦੀ ਕੁਲਨੀ ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਡਕ ਮੋਤੀ ਤੋਰਨ ਲਿਆਉਂਗੇ ਪਵਨ ਸਗਲ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ। ਪੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਪ ਬਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸਹਿਸ ਕਰ ਤੇ ਸਹਿਸ ਕੋਈ ਸਹਿਸ ਕਰ ਪਦ ਜਨ ਜਨ ਸਹਿਸ ਕਰ ਜੋਤੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਮਨਵੰਦਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਹੋਏ ਜਾਤਰ ਤੇ ਨਾ ਆਸਾ। ਪੂਰੀ ਮਹੱਲਾ। ਰਾਮ ਕੋ ਨਰਗੋ ਕਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਲਿਖਤ ਹੈ ਲਿਖਾਇਆ ਮਨ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ ਸਾਧ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸੀ ਸਭ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੀ ਮਸਕੀਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾਈ। ਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਧ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਤੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਂ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਅਜ ਬਿਠੇ ਸਭ ਗਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਤਾਰੇ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨੁਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੇ ਤੱਕਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਚਾਰ ਕਾ ਦਿਨ ਸੁਖ ਨਾਲ ਲਗਾ, ਰਾਤਰੀ ਭਾਣੀ ਦੇ ਬਿਤਾਵਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਜਾਗਣਾ ਬਸਣਾ। ਆਪ ਦੇ